वडोदरा महानगर पालिका में आज आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एजेंडा पर कई कार्य को मंजूरी के लिए रखने से पूर्व अलग अलग विस्तार के काउंसलर द्वारा अपने विस्तार की समस्या को लेकर उग्र वाद विवाद देखने को मिला था। वडोदरा महानगर पालिका में आज विकास लक्षी कार्य के लिए तथा चर्चा विचारणा और उस पर मंजूरी की मोहर लगाने के लिए विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को पैदा हो रही वैसी समस्या में चुने हुए शासक पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के सदस्य ने तंत्र का ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अपने विस्तार की समस्या को पेश कर यहां पर एक उग्र वाद विवाद और गर्म माहौल देखने को मिला था। कांग्रेस की काउंसलर पुष्पाबेन वाघेला द्वारा गौरव पथ का मुद्दा सभा में उठाते हुए विस्तार में पुरानी गैस लाइन की पाइप बनी है, उसमें कम प्रेशर आ रहा है, ऐसे में पानी भी कम आने के साथ अच्छे रोड रास्ते की भी रजूआत की गई थी। समग्र सभा જ્યારે મળતી હોય ત્યારે લોકહિતમાં રજૂઆત કરવી એ તમામ સભાસદોનો અધિકાર છે અને અધિકારના ભાગરૂપે અમારા વિસ્તારમાં જે જૂની ગેસ લાઈનોનું પ્રેશર ઓછું છે અને કામગીરી બાકી છે એ ગેસ પાઇપલાઇન નાખવાની કામગીરી બાબતની અમારી રજૂઆત હતી। અમારી રજૂઆત ઓછા પ્રેશરથી પાણી કે ગંદા પાણી કે પછી સંકલનની મિટિંગોમાં ઉઠાયેલા પ્રશ્નોનું અત્યાર સુધી નિરાકરણ નથી આવ્યું એ બાબતની હતી। અને ખાસ કરીને જ્યારે ગૌરવ પથના નામે આપણે 4 વડોદરા શહેરની એન્ટ્રીઓ એના રોડ બ્યુટિફિકેશન સાથે મંજૂર કરતા હોય ત્યારે એ ગૌરવ પથના જે ગ્રાન્ટ આવવાની હતી સરકારમાંથી એ ગ્રાન્ટ હજુ સુધી આવી નથી। અને જ્યારે માનનીય સન્માનીય સીએમ સાહેબના હસ્તે આપણે ખાતમુહૂર્ત કરાવતા હોય, ગ્રાન્ટ આવી નથી એ પહેલાં ખાતમુહૂર્ત કરાવતા હોય તો ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યા પછી તાત્કાલિક ધોરણે કામ ચાલુ થવું જોઈએ, એ આજ દિન સુધી થયું નથી। અને સૌથી મોટી બાબત એ છે કે સારામાં સારા રોડ છે, સારામાં સારા રોડ છે એમાં કરોડો રૂપિયાનો લગભગ 50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો, માતબર ખર્ચો જે 4 એન્ટ્રીઓમાં જે બ્યુટિફિકેશનના નામે સારા રોડ, સારા ડિવાઈડર, સારા પેવર બ્લોક કાઢીને નવું કરવાનો જે આ એક નિર્ણય લીધો છે એની સામે અમારી નારાજગી હતી। સાથે સાથે જે ગૌરવ પથની ગ્રાન્ટ આવે એમાંથી જ આ કામ થાય, સ્વર્ણિમમાં ખર્ચો પાડવાની આ લોકો જે તજવીજ હાથ ધરી રહ્યા છે એ સ્વર્ણિમમાં વિકાસના અન્ય કામો જે આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓના હોય પ્રજાના એ જ કરવા જોઈએ અને રોડના કામો સરકારશ્રીએ ગૌરવ પથના નામે આપવાના છે તો સરકારમાંથી ગ્રાન્ટ આવે ત્યારે જ થાય એવી અમારી રજૂઆત है। तो वहीं पूर्व विपक्ष नेता वैसे चंद्रकांत श्रीवास्तव द्वारा भी अपने विस्तार में आज पैदा हो रही समस्या और अधिकारी सत्ताधीशों को आड़े हाथों लिया गया था। सिर्फ हर बार दिए जाते वैसे वचन पर कोई भी कामगिरी नहीं करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र रजूआत की गई थी, जहां कांग्रेस के काउंसलर चंद्रकांत श्रीवास्तव का कहना था कि सालों पहले जो मकान स्टैंप पेपर पर दिए गए हैं वैसे तमाम मकानों को 30 से 32 सालों के बाद अभी भी दस्तावेज नहीं किए गए, सिर्फ वचन ही दिए जा रहे हैं। उनके विस्तार में करोड़ों कीमत की किसानों की जमीन आई हुई है। प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले के खिलाफ कोई भी नाम लिए बिना ही ऊंची कीमत पर अन्य को दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। दररोज 4 ઝોનની અંદર ગંદુ પાણી દરેક જગ્યાએ લગભગ આવે છે, તો એના મૂળમાં જાઓ ને ભાઈ કે કેમ વડોદરા શહેરમાં ગંદુ પાણી આવે છે। આ તમામ બાબતોનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। લારી 1-2 બેન આયા મારી પાસે 19,000 રૂપિયાનું દંડ। માનनीय सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री जो लोगों ने 10,000 रुपया 15,000 रुपया लोन आपता होय अने गरीब माणस पोतानुं लारी लई पोतानुं पेटिયું भरी सके एवी एमनी सोच होय, एवी एमनी विचारधारा होय अने तमे लारीओ उठाई जाओ, तमे दंड करो तो 19,000 रुपया दंड करो। आ तमाम बाबतोने ध्यान केंद्रित करवा माटे कमिश्नरने अने मेयरने ध्यान केंद्रित कर्युं छे। मारुं मानवुं छे के मारू बोलेलू, मैं तो कोई झूठું बोलतो ज नहीं, जे बोलेलू है एना उपर खरा उतरे, लोकोने राहत मळे, लोकोने पानी सारूं मळे, लोकोने ड्रेनेज बराबर चाले, लाइटो बराबर चाले, जे सुखाकारी माटे लोकोनी सुखाकारी माटे छे ए तमाम व्यवस्था सारी रीते करो ए मारी मांग छे। तो वहीं भाजपा के काउंसलर वैसे कल्पेश पटेल उर्फ जय रणछोड़ द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए गए। इलेक्शन वार्ड नंबर 18 में भाजपा के कॉर्पोरेटर कल्पेश पटेल ने पालिका की लॉबी में तथा सभा सेक्रेटरी की कचेरी में कैमरा रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि कॉरपोरेशन का अहित करने वाले वैसे कुछ लोग कॉरपोरेशन का वक्त पूर्ण होने जाने के बाद इकट्ठा होते हैं। ऐसे में मांझापुर के कांग्रेस के चिराग जवेरी सहित अन्य लोगों को इकट्ठा होने के बीच ये मुद्दे पर सभा का ध्यान केंद्रित किया गया था। કોર્પોરેશનને જ્યારે તાળા મારવાનો સમય થાય ત્યારે વડોદરા શહેરના ખૂણે ખૂણેથી દલાલો અહીંયા ઉપસ્થિત થાય છે અને
સેક્રેટરીના ચેમ્બરની બહાર મેળાવડો જાણે જામે હોય એમ રાત્રે તાળા મારવા હોય ત્યારે ભેગા થાય છે એવું મારું ચોક્કસ માનવું છે. અને મેં માગણી કરી છે સભાની અંદર કે રેકોર્ડેડ કેમેરા મૂકવામાં આવે અને શું ચર્ચાને શું વાતો અને ગપ્પા મારે છે અને કોર્પોરેશનનું ચોક્કસ અહિત થાય એવું મારું ચોક્કસ માનવું છે. तो वहीं भाजपा की ही काउंसलर वैसी हेमिशाबेन ठक्कर द्वारा 4 जोन में 4 पार्टी प्लॉट बनाने के लिए कॉर्पोरेशन में दरख्वास्त रखी गई. जाहिर सी बात है कि निजी पार्टी प्लॉट के संचालकों द्वारा आम नागरिकों के पास भारी भरकम किराया वसूल किया जाता है. ऐसे में आम नागरिकों को पार्टी प्लॉट की सुविधा नहीं मिल रही. जो ये मुद्दे आज सभा में रजूआत करने के बीच 4 जोन में कॉर्पोरेशन द्वारा ही मामूली कीमत पर किराए पर रखते हुए 4 पार्टी प्लॉट बनाने के लिए रजूआत की गई. છેલ્લા 2 વર્ષથી હું એક રજૂઆત કરી રહી છું કે જેમ પ્રાઇવેટ પાર્ટી પ્લોટ હોય એમ કોર્પોરેશને પણ પાર્ટી પ્લોટ બનાવીને ખૂબ ઓછા ચાર્જમાં જે પણ ગરીબ ઘરની દીકરીઓ હોય, મધ્યમ વર્ગની દીકરીઓ હોય એ લોકો માટે એક સારી સુવિધા પૂરી પાડવા માટેનું એક આયોજન કરે. એના બદલ ગયા વર્ષના બજેટમાં 2023-24ના બજેટમાં સ્પેશિયલી એને લેવામાં આવ્યું હતું, એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પણ આ વર્ષે એક નવા બજેટ આવી રહ્યું છે તો મારી રજૂઆત એ હતી કે જે ગયા વર્ષમાં બજેટમાં લીધું છે 4 ઝોનમાં 4 પાર્ટી પ્લોટ વિકસાવવાનું, એનું આયોજન ઝડપથી થવું જોઈએ. અમે જ્યારે પણ અત્યારે લગ્ન સિઝન છે આપ લોકો જોતા હશો પ્રાઇવેટ પાર્ટી પ્લોટવાળા 2-2, 3-3, 5-5 લાખ રૂપિયા ચાર્જ વસૂલે છે એક દિવસના, જે ગરીબ ને મધ્યમ વર્ગની પબ્લિકને પરવડતા નથી. જેથી મારી રજૂઆત હતી કે દરેક ઝોનમાં 4 ઝોનમાં એક પાર્ટી પ્લોટો બને અને પબ્લિકને જે આપણે સામાન્ય ઘરની દીકરીઓ છે એ લોકો જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ લઈને બેઠા હોય ત્યારે મા બાપને એક ચિંતા હોય કે આટલું મોટું રકમ 5-5, 10-10 લાખ ક્યાંથી લાવીશું. તો એ લોકોની જે વેદના હતી એ આજે અમે સભાના માધ્યમથી ધ્યાન દોર્યું છે મેયરશ્રીનું, અને આનું આયોજન ખૂબ ઝડપથી થાય અને આ વડોદરાની જનતાને, વડોદરાના મધ્યમ વર્ગના લોકોને સ્પેશિયલી આ પાર્ટી પ્લોટનો લાભ મળે એની રજૂઆત કરી.